true friendship is not about being inseparable, but about being separated and knowing nothing will change. Respected chief guest, all our dignitaries, invitees, parents, grandparents, and students, good morning and welcome to the 17th annual social gathering of Little Hearts Daycare and Play School. Today we celebrate the joy of friendship and those little moments we share together every single day. Let's begin our program with one of the most well-known and celebrated friendships in the Indian mythology, the story of Radha Krishna, presented through a thumri by our enthusiastic and committed ex-student, Ms. Mrudul Paranspe. What a stunning performance by Ms. Mrudul. You never cease to amaze us at how better you get each year and how sharper you are, and continue this long-standing friendship with the school. Now, I would like to invite our chief guest, an eminent personality, Dr. Sunita Bhagwat, our director, Mrs. Mrunal Putnis,
and our Managing Director, Mr. Ajay Potnis, on the stage. I request Mr. Potnis to welcome our chief guest. First, I would like to introduce our Managing Director, Mr. Ajay Potnis. Ajay has always found value in education and has under his name BE Mechanical, MCA, an MS from the USA, and a management course from IIM Ahmedabad. During his 30-year-long corporate experience, he has filed 22 patents in the USA, of which 19 have been approved and 3 are published. He is now the founder and CEO of DataOcean, a startup that provides enterprise-level data security. It is funded by friends and family at the angel investment round and has a runway of about 3 years. Let's see where it goes. I would like to invite him to say a few words about friendship and the bond between parents and their children. Hello. Good morning, everyone. Audible? Okay, this is my favorite topic, actually. I think I spent the last 10 years of my career working from home, getting very high salary, despite working from home, and out of the 22 patents, I think I filed 17 sitting in my bedroom. And all of them are approved, published by the US Patent Office. My choice was absolutely clear that I had to stay with my kids when they needed me the most. Development of kids has been primarily in 2 parts. The first part was taken, which was the heavy lifting part, was taken by my wife, Mrunal. The first 10 years, she stayed with the kids, not doing any activity other than just taking care of both the kids. That part consisted of cultural and emotional values for the kids when they need the most. After that foundation was strong, the next about 10 years I spent with my kids giving them practical values of the house or home. How to deal with people when in most difficult conditions, how to make them fail thousands of times and make them get up when they fail. Those are the values that we inculcated during the first 20 years of their life. Fast forward, yesterday Mihir got an award, which is his first trophy in life after 23 years. He was chosen as the most all-rounder person of the year across all the postgraduate courses, which includes 6 disciplines at Kalmadi Institute. We were also invited for giving or creating a blog on parenting by the college to tell them what is it different that Mihir is able to do several things. 16 years of origami, 9 years of competitive badminton, not getting even a single medal in badminton despite playing badminton for 9 years and still continuing, and doing CA and CFA together, while a lot of people are unable to finish even CA in 5 years. He'll be completing his CA and CFA in those 5 years. So it gives us immense pride having such kid. In fact, it's working out the other way around, where we say we are happy that we are parents of such children. Our elder son is doing his MS, which generally costs around 1.5 crore plus at no cost to us. He has got full scholarship in the 5th topmost college of the USA, University of Illinois Urbana-Champaign. And he has full tuition coverage
and every month his expense is about $1,200, while he gets or earns $3,000 per month from his research internship doing robots, building robots, which are 2D as well as 3D. So I think it has taken us about 20 years to bring kids up. It's a very long, arduous journey for parents, and the investment is huge. The first result we saw from Mihir was after 23 years, right? The reason why I described all these things is to come to the point where friendship is in this entire story. Even at the age of 27, my elder son calls me every alternate day and talks with me what his problems are in day-to-day programming or in real life there in the USA. At 27, no kid calls you back every alternate day discussing a regular problem. But that's how close we are, despite staying miles away. I and Mihir had a separate trip as a gift to him after 12th standard, and those were 13 days, only two of us were there. Just imagine a father with his son, age I think 18 or 19, staying together for 13 days together. I think it is incredible. I'm extremely happy about it. Such relations are possible only if first you grow them up in such a way that you're not scolding them for all the time. The other thing that we have believed is marks are secondary. What really matters is the practical exposure that a parent gives. Okay, so we have always tried giving them practical exposure and have never asked them about the marks. Despite Aditya not being inclined towards real academics, he has performed extremely well in his undergrad as well as his masters. It became possible only because they had no fear from us asking them about marks. Okay. So my request to all of you parents and grandparents is don't be behind marks, give them real exposure. The way to give them real exposure, your fundamental addition or value addition to their life is to generate options, at least 4 options at each stage. Discuss with them which option has greater value for them, which one has slightly less value, and so on. Let them decide what option they want to choose. Don't give them the specific option to work on. Let them choose. They will do extremely good because they become responsible for the decision they take. So my value add today to any of you, any one person, would be if you create options by discussing with them and letting them choose those options, it would be the most ideal for your kids. Thank you. Thanks for the time. Thank you, and as your son, I think I have to agree to all of it. Now I would like to take this opportunity to introduce our chief guest for today, Dr. Sunita Bhagwat. This is only a summary of her achievements and accomplishments. A teacher by nature and research is her passion. A PhD holder in education, interdisciplinary in mathematics. Also a scholarship holder throughout her PhD. She worked as a director and a principal of a school only after 6 years of experience as primary and secondary teacher. She has traveled to several countries for attending international conferences. IRCA's approved QMS, that is Quality Management System Auditor, Director of New India School Pune since 2011, Director of iEarn India since 2000, Mentor, that is Research Guide for British Council's Global Teachers Accreditation Program in partnership with Cambridge University.
expert in identifying and remediating students with learning disabilities, former director and principal of MES Bal Shikshan Mandir English Medium School, Pune, and a member of State Curriculum Framework Committee. Above all, for us, she is an advisor for Little Hearts since the foundation, that is 2009, and she has been instrumental in the growth. I would like to request Dr. Bhagwat to share her insights. मिहीर, तू खूप मोठे मोठे शब्द वापरलेस असं मला वाटतंय. मिहीर हा बालशिक्षणचा माझा स्टुडंट आणि मिहीरचे आईवडील हे बालशिक्षणचे माझे पेरेंट्स. सो आत्ता जे जे ऐकलं ते मी खरोखरच क्लोजली बघितलेलं आहे आणि अनुभवलेलं आहे की ॲज पेरेंट्स म्हणून त्यांनी आपल्या मुलांना काय काय दिलं. त्या सगळ्या प्रवासात अजय, मला वाटतं आजी आजोबांचा रोल तुमच्याबरोबर असण्याचा आणि मिहीर आणि आदित्यला वाढवण्याचा हाही तितकाच सक्षम आणि मोठा होता. सध्या मी तो अनुभवते आणि आज मला बरेच आजी आजोबा दिसत आहेत. सो मी काही वेगळं बोलीन किंवा वेगळं सांगीन असं नाही, तुमचेही तेच अनुभव असतील. पण आजची थीम ही फ्रेंडशिप, आणि फ्रेंडशिप ही वेगवेगळ्या थरावरची, त्याच्यातनं असलेलं प्रेम हे त्याची वेगवेगळी पोत असलेले किंवा वेगवेगळा सुगंध असलेले ते आजी आजोबा म्हणून आपण सगळे अनुभवत आहोतच. मीही अनुभवते गेली 5 वर्ष. आणि आत्ताचे आजी आजोबा हे कम्पॅरेटिव्हली आपण तशी यंग जनरेशन म्हणायला हरकत नाही आपल्या नातवंडांबरोबर. त्यामुळे हा एक वेगळा खूप प्युअर असा, खूप म्हणजे वर्णन करता येणार नाही असा बॉन्ड असतो. आणि त्या बॉन्डमधनं ही फ्रेंडशिप तयार झालेली असते, ज्याला नक्की काय म्हणजे त्याला कुठलं डेफिनेशन नाही, त्याला नक्की आपण काय म्हणू शकतो असं नाही. नेहमीप्रमाणे आपल्या नातवंडांचं आपल्यावरचं प्रेम आणि आपलं त्यांच्यावरचं प्रेम हे म्हणजे ह्याचं वर्णन करता येत नाही, हे फक्त अनुभवायचं असतं. माझ्या मते माझ्या अनुभवातनं आपलं नातवंड असं आपल्या 2 पिढ्यांना एकत्र करतं. आपल्या वेळच्या सगळ्या आठवणी उत्सुकतेने ऐकणारं ते कायमस्वरूपी स्थान असतं. भले आपल्या मुलांना, सुनांना, मुलींना आमच्या वेळेला काय होतं हे ऐकायला नक्की आवडत नसेल किंवा आवडत नाही, पण आपली नातवंड मात्र ते उत्सुकतेने ऐकून घेतात. भले त्यांना काही समजो न समजो, पण प्रश्न विचारतात. आणि आपण सर्वजण म्हणजे वेगवेगळ्या वयातही आपली आजी, आपली आई किंवा आपल्या आजोळ ह्याविषयी खरोखरच एक आपुलकीने बोलत असतो. आणि हे जर मागचं इतिहास बघितला किंवा अनेक पिढ्या हे सतत चालू आलेलं आहे. आणि आपली नातवंडही माझी खात्री आहे की आपल्या आजी आजोबांबद्दल तेवढ्याच आपुलकीने आणि जिव्हाळ्याने बोलतील की ज्यामुळे आपल्या ह्या पिढ्यांचं नातं किंवा त्यातले संबंध हे दृढ करण्यामध्ये त्या आपला आणि नातवंडांचा खरं तर खूप मोठा हातभार असतो. तो आत्ता कळत नाही आणि आत्ताचा आपला वेळ त्यांच्याबरोबर जात असतो. सध्या खूप लोक पेरेंटिंग, खूप म्हणजे अभ्यासू लोक पेरेंटिंग, आजी आजोबांचा रोल काय असावा, कसा असावा, आपण काय करणं अपेक्षित आहे, आपला सहभाग त्यांच्या वाढीमध्ये किती असावा. तर नुकतंच मी काहीतरी ऐकत होते, वाचत होते, त्याच्यामध्ये मला आवडलेलं मी तुमच्या पुढे मांडते की आजी आजोबांचा रोल हा, तुम्ही रस्त्यात कडेला उभे आहात, मिरवणूक चाललेली आहे, तुम्ही काही प्रमाणात त्या मिरवणुकीचा आनंद घेताय, काही गोष्टी तुम्हाला पटत नाहीत, कदाचित आवाज मोठे आहेत, कोणीतरी नाचतंय किंवा असं वेगवेगळ्या वेळेला जे जे काय आहे, पण तुम्ही काही नाही, तुम्ही शांतपणे तेही अनुभवताय. आणि त्यावेळेला तुमचा रोल हा बघ्याचा आहे असं मी म्हणणार नाही, पण हा रस्त्याच्या कडेला उभं राहून तो आनंद घेण्याचा आहे. आणि मला असं वाटतं आजी आजोबांचा रोलही आपल्या नातवंडांच्यात किंवा त्यांच्या आईवडिलांच्यात हा असा असावा की आपण आहोत तिथे, बघतोय, आनंद मानतोय. काही गोष्टी खटक असतील, पण आत्ताच्या पेरेंट हे इतके सजग आहेत, मी म्हणीन खूप विचारपूर्वक अनेक गोष्टी करत असतात.
मी ते रोज माझ्या घरात अनुभवते आणि इतर जे जे काही करतात ते पण बघते, मृणालच्या शाळेच्या निमित्ताने बघते, ऐकते, की मला प्रत्येक वेळेला वाटतं की अरे मी आई म्हणून खरंच माझी मुलं वाढवताना एवढा तर काही विचार केला नाही, एवढ्या खोलात जाऊन एखाद्या गोष्टीचं काही ॲनालिसिस केलं नाही, किंवा माझ्या मुलांची वाढ प्रत्येक गोष्टीतली फिजिकल, इमोशनल, कॉग्नेटिव्ह जी जी काय असेल ती एवढ्या डोळसपणे खरंच बघितली नाही. मे बी आय मिस समथिंग. पण आता मला ती नातवंडांच्या रूपात बघायला मिळते आणि एक वेगळाच आनंद वाटतो की ठीक आहे, मी माझ्या मुलांच्यात हे बघणं कदाचित आपल्या रोजच्या व्यवहारात, कामाच्या घाईगर्दीत राहून गेलं, पण आता आपल्याला नातवंड तोच अनुभव परत देतो आहे. सो आजी आजोबा म्हणून आपली ही जी फ्रेंडशिप आहे, जी आत्ता मृदुलनी तिच्या सुंदर नाचातनं एक वेगळ्या प्रकारचं प्रेम, वेगळ्या प्रकारची फ्रेंडशिप समोर आणली. अजयनी पालकांच्या मुलांबरोबरची असलेली फ्रेंडशिप समोर आणली. मी म्हणेन त्यांनी मला दिलेल्या वेळात आजी आजोबा आणि नातवंडांची फ्रेंडशिप आणि त्यातनं असलेलं प्रेम, भले आपण लांब बसू पण ते अबाधित कायम राहील. आणि त्याचं वर्णन मी एवढ्या छोट्या ह्याच्यात करू शकत नाही, ती तुम्ही सगळे अनुभवताय, त्यामुळे मी वेगळं काही बोलू शकत नाही. एकच मी तिथे बसलेली असताना माझ्या लक्षात आलं, जे मी ठरवलेलं नाही, पण आत्ताच्या ह्या नवीन एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मुलांचं प्रायमरी शिक्षण आणि स्पेशली तुमची मुलं जी 0 to 6, 0 to 8 ह्या वयोगटातली आहेत, त्या मुलांचं शिक्षण मातृभाषेतनं व्हावं किंवा बायलिंग्वल व्हावं, असा एक मोठा मुद्दा मांडला गेला आहे, जो सगळ्यांनाच थोडं कन्फ्यूज करतो आहे. आणि आता मुलांनी म्हणजे मातृभाषेत म्हणजे आमच्या मुलांनी मराठी मीडियममधून शिकावं का, त्या शाळेत जावं का, वगैरे वगैरे, तो भाग मी थोडा बाजूला ठेवते. पण बायलिंग्वल व्हावं आणि त्या बायलिंग्वल शिक्षणात आजी आजोबा म्हणून आपण इंग्लिश आणि मराठी किंवा जी आपली मातृभाषा आहे किंवा घरातली भाषा आहे त्याचं एक प्रभावीपणे एक शिक्षण म्हणणार नाही, पण त्या संवादातनं काहीतरी मुलांबरोबर खरंच खूप योग्य पद्धतीने आपण तो सेतू बांधू शकतो. कारण ह्या वयात मुलं इंग्लिश मीडियम शाळेमध्ये जातात, पण आपल्याला माहिती आहे की मातृभाषेतलं शिक्षण हे किती सहजतेने आणि सोप्या पद्धतीने होतं. तो बंध किंवा तो ब्रिज आपण आजी आजोबा म्हणून कुठेतरी बांधू शकतो. आणि आत्ताच्या आईवडिलांना मी असं म्हणेन की हा ब्रिज किंवा हे 2 जण एकत्र येण्याचे, भले व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग थ्रू असेल, आपण लांब असू तर, पण ह्या ऑपॉर्च्युनिटीज सोडू नका. आजी आजोबांना आणि आपल्या मुलांना त्याचा मनमुराद आनंद देऊ द्या. शिक्षण होणं न होणं ते होतच राहतं, ती नॅचरल प्रक्रिया आहे आणि त्याच्यात आमचा थोडाफार आजी आजोबा म्हणून सहभाग असू द्या, ही विनंती. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, ma'am, for that heartfelt message as a teacher, mother, and a grandmother now. Now I request Mrs. Mrunal Potnis to say a few words about our special guests and invitees. Yes, thank you, Mihir. It's been always a pleasure for me to stand here and speak on Little Hearts Annual Function Day, when all parents and grandparents come together with lots of enthusiasm to appreciate our little hearts wholeheartedly. Today, we are celebrating the joy of friendship. So good morning, everyone. Our respected chief guest, Dr. Sunita Bhagwat, Mr. Ajay Potnis, all invitees, parents and grandparents. When we celebrate the joy of friendship, it's a different bonding. मैत्री, जेव्हा आपण मैत्री म्हणतो, ती एक वेगळ्या प्रकारचं नातं निर्माण करते आणि त्याच्यामध्ये एक वेगळं निखळ, निर्मळ, उत्कट भावना असते. मैत्री हा आपल्या जीवनाला समृद्ध करणारा एक सुंदर अनमोल ठेवा आहे. आपल्याला देवयोगाने वेगवेगळी नाती मिळतात, म्हणजे आजी आजोबा, बहीण भाऊ, गुरु शिष्य, या प्रत्येक नात्यात जर मैत्री असेल
तर ते नातं खुलतं आणि आपुलकीचं वाटतं. आणि असंच एक नातं भागवत मॅडम आणि लिटल हार्ट्सचं आहे. लिटल हार्ट्स सुरू झाल्या दिवसापासून मागची गेली 17 वर्ष त्या आमच्याबरोबर आहेत आणि आम्हाला मार्गदर्शन करत आहेत. सो आजच्या दिवशी त्या प्रमुख पाहुण्या म्हणून इथे असणं हे खरोखरच खूप छान सुंदर योग आहे असं मला वाटतं. असंच हे आपुलकीचं नातं आमच्या काही एक स्टुडंट्स आणि त्यांच्या पेरेंट्सबरोबर आहे. आणि आजचे एक स्पेशल गेस्ट, विशेष अतिथी म्हणून त्यांना बोलवलेलं आहे. तर त्यांनी कृपया बॅक स्टेजवर यावं, म्हणजे आपण वेळ न घालवता आपल्या पुढच्या प्रोग्रामला सुरुवात करता येईल. आभा ओजस त्यांचे पेरेंट्स, अवनी भंडारे आणि त्यांचे पेरेंट्स, आर्या अर्णव त्यांचे पेरेंट्स, शारिवा वावरे आणि त्यांचे पेरेंट्स. सर्वात प्रथम मी मृदुलबद्दल बोलेन. मृदुल आणि त्यांचे पेरेंट्स त्यांनी पण स्टेजवर बॅकस्टेजला यावं. सर्वात प्रथम मी मृदुलबद्दल बोलेन की मृदुल मागची गेली 5-6 वर्ष आपल्याबरोबर लिटल हार्ट्सला परफॉर्मन्स करते आहे. आणि तिने अगदी प्रॉमिस केल्यासारखं तिने सांगितले, कधीही लिटल हार्ट्सचं गॅदरिंग असेल त्यावेळेला मी परफॉर्म करणार. आणि प्रत्येक वेळी गेली मागची 5-6 वर्ष प्रत्येक वर्षी मृदुलच्या परफॉर्मन्सनी सुरुवात होते. 2024 साली मृदुल 10वीत होती. दुसऱ्या दिवशी गॅदरिंगच्या दुसऱ्या दिवशी पेपर होता, तरीही मृदुल म्हणाली हो मी येईन की. ती आली, तिने परफॉर्म केलं. आत्ता 2026 मृदुल 12वीत आहे, 12वीची परीक्षा चालू आहे. ती म्हणाली हो मी येईन, मी परफॉर्म करेन. तिने परफॉर्म केलं. आत्तापर्यंत खूप कौतुक होतं मृदुलबद्दल. आता मला खूप रिस्पेक्ट वाटतो तिच्या या कमिटमेंटबद्दल. सो जोरदार टाळ्या मृदुलसाठी. आणि यामागे अर्थातच मृदुलचे पेरेंट्स, मृदुलची आई, मृदुलचे पेरेंट्स कृपया पुढे यावं. कारण 10वी-12वीत असतानासुद्धा मुलाला असं प्रोत्साहन देणं की हो असू दे, ते एज्युकेशन तर चालू आहे, पण ह्या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. आणि लिटल हार्ट बरोबरची ही फ्रेंडशिप तिने कायम ही निभावत आलेली आहे. यामागे नक्कीच पालकांचा वरदहस्त आहे. त्यामुळे मृदुल आणि तिच्या पालकांचं कौतुक करावं असं मी सांगेन. डॉक्टर सुनीता भागवत यांनी मृदुलच्या पालकांचं कौतुक करावं. मिस्टर अजय पोतनीस यांना मी विनंती करते मृदुलचं कौतुक करावं. असेच आमचे दुसरे गडी आर्या अर्णव. आर्या अर्णवसुद्धा मृदुलसारखंच प्रत्येक गॅदरिंगला, म्हणजे अनेक वर्ष, ते 11 महिन्याचे असल्यापासून लिटल हार्ट्सला येत होते. 10-12 वर्षाचे आय थिंक होईपर्यंत लिटल हार्ट्समध्ये होते. लिटल हार्ट्स सोडलं तरी कनेक्ट मात्र गेलेला नाही आहे. मोठे झाल्यानंतर त्यांनी असं सांगितलं की आम्ही काहीतरी वर्कशॉप घेऊ मुलांसाठी. त्यांनी क्विलिंगचं वर्कशॉप घेतलं, आणखी काही वर्कशॉप घेतली. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतीने ते लिटल हार्ट्सशी कनेक्टेड होते आणि दर गॅदरिंगला ते येतात. आणि अर्णव न चुकता लॅपटॉपवर असतो, महत्त्वाचं काम सांभाळतो. आर्या सुंदर गाते, नृत्य करते, कंपेअरिंग पण खूप छान करते. आज ती कंपेअरिंगची धुरा, निवेदनाची धुरा सांभाळणार आहे. यामागे सुद्धा तिच्या पेरेंट्सचं अनंत काळ असलेलं प्रोत्साहन. त्यामुळे आर्याच्या पालकांचं सुद्धा आपण भागवत मॅडमच्या हस्ते कौतुक करूया. अजय सरांना विनंती करते आर्या आणि अर्णवचं कौतुक करूया. नंतर आभा ओजस
आर्या अर्णव बरोबर त्याच दरम्यान आभा ओजस येत होते. आभा ओजस पण अनेक वर्ष लिटल हार्ट्समध्ये होते आणि ते सुद्धा अजूनही संपर्कात असतात. ओजस कधीतरी वाटलं तर सायकलवरनं फेरी मारतो, सहज भेटायला आलो म्हणतो, असं करून कर्वेनगरला आला होता. आत्ताही त्यांनी मध्ये फोन केला, माझ्या स्टेटसवर बघितलं, सायन्सचं वर्कशॉप घेताय का तुम्ही, मला मुलांचं वर्कशॉप घ्यायला आवडेल, नेक्स्ट टाईम असेल तर मला सांगा. हे जे कनेक्ट आहे, म्हणजे ही जी मैत्री त्यांची लिटल हार्ट बरोबर आहे, ही मला खूप विशेष वाटते, महत्त्वाची वाटते आणि म्हणून त्यांचं कौतुक करावं असं वाटतं. आभा आणि ओजसचं कौतुक करावं सरांनी. त्यांचे पालक आले नाही आहेत, पण आभा ओजसचं कौतुक करावं. त्यानंतर अवनी आणि तिचे पालक, त्यांना इथे बोलवण्याचं, म्हणजे इथे डायसवर स्टेजवर बोलवण्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे कोविडच्या काळात ते नसते तर इथे आम्ही नसतो. आत्ता कोविडच्या काळात ती एकमेव होती जिनी आमची ती आशा की हो लिटल हार्ट बंद नाही करायचं आणि ते चालू ठेवायचं, ती कोविडचे काही दिवस जेव्हा लॉकडाऊन होतं आणि आम्ही बंद ठेवलं होतं तेवढं पुरतं बंद होतं. पण ती आणखी एक पेरेंट आहेत मधुरा काचळे, ते आले नाही आहेत बहुधा, पण ती कायम यायची आणि मला माहीत नाही त्यांनी हे कसं केलं आणि काय डेअरिंग करून तिला ते सोडायचे किंवा जे काही, पण त्या एका मुलीमुळे आम्ही कंटिन्यू केलं आणि कोविडच्या नंतरही इथे कायम म्हणजे सुरू ठेवलं. अनेक गोष्टी आल्या, असंख्य प्रॉब्लेम्स आले, पण आम्ही चालू ठेवलं आणि त्याच्यासाठी ते कारणीभूत आहे. त्यामुळे अवनी भंडारेच्या पालकांचं मॅडमनी कौतुक करावं आणि अवनीचं कौतुक सरांनी करावं. असेच एक पालक सुमित वावरे, शारीवा वावरे. वेगळं काही नाही, पण खरंच म्हणजे शारीवा पण अनेक वर्ष येत होती. लिटल हार्ट सोडून गेल्यानंतर कायम कनेक्टमध्ये असतात, काही मदत लागली तर सांगतात आणि दरवेळेला येतात. आज त्यांनी लिटल हार्ट्स बद्दल काहीतरी बोलण्यासाठी काही तयारी केलेली आहे, सो आपण ती ऐकूया. पण त्यांच्या पण सतत त्यांचा जो कनेक्ट असतो लिटल हार्टबद्दल लिटल हार्ट्सबरोबर हा खूप महत्त्वाचा आहे. आणि हे सगळे पालक आणखीन पण म्हणजे मिहीर खटावकर, निहारिका यायची, खटावकर फॅमिली, विहान देशपांडे आणि फॅमिली, अनेक जण आहेत. हळूहळू आता मुलं मोठी होत आहेत आणि ते लिटल हार्ट्सला नाही येत आहेत, पण त्यांचा जो कनेक्ट आहे सतत आमच्याबरोबर असण्याचा, हा खूप महत्त्वाचा वाटतो. अँड इट कीप्स अस गोईंग आणि खूप एनर्जी येते त्याच्यामुळे. सो आज फ्रेंडशिप ही थीम असल्यामुळे आमचे हे जे जुने पेरेंट आहेत, अनेक वर्षापासून 10, 12, 15 वर्षापासून त्यांच्याबरोबर आमचा कनेक्ट आहे, त्यांना इथे बोलवून त्यांचा सत्कार करावा असं वाटलं. यात त्यांना काही बोलायचं आहे. सो मी मृदुल ला काही बोलायचं आहे. ॲज अ स्टुडंट म्हणजे ॲज अ चाइल्ड मृदुलला काय वाटतं किंवा आत्तापर्यंत लिटल हार्ट्सबरोबर तिचं काय कनेक्ट होता याबद्दल मृदुल काही शेअर करू इच्छिते. बाकीच्या पेरेंट्सना धन्यवाद, तुम्ही स्थानापन्न होऊ शकता. शारीवा आणि त्यांचे पेरेंट्स काही सादर करणार आहेत, त्यामुळे त्यांनी थांबावं. मी मृदुलला आत्ता माईक देते. नमस्कार, मी मृदुल परांजपे. मी लिटल हार्ट्सला 6-7 वर्षांच्या असल्यापासून यायला लागले होते आणि मी ज्या डेकेअरमधनं इथे आले होते तिकडे जे काही होतं आणि लिटल हार्ट्समध्ये आल्यावर मी जे काय पाहिलं ते खूप वेगळं होतं. आणि इकडे तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीचं एक्सपोजर मिळतं. म्हणजे अशी कुठलीही गोष्ट नाही आहे ज्याच्यासाठी मृणाल मॅम आम्हाला कधी नाही म्हणल्यात. आणि क्रिएटिव्हिटी असू दे, क्राफ्ट असू दे, स्पोर्ट्स असू दे, वेगवेगळे गेम्स खेळणं असू दे, जे लहानपणी एका एजमध्ये गरजेचं असतं प्रत्येक मुलासाठी, की त्या एजमध्ये प्रत्येक ॲस्पेक्टनी डेव्हलपमेंट होणे गरजेची असते, ती आमची इकडे झाली प्रत्येकाची.
आणि गॅदरिंग्स एव्हरी इयर जसं आता होतं तसे आमचे पण तेव्हा ग्रँड गॅदरिंग्स व्हायचे आणि एव्हरी गॅदरिंगच्या मागे मृणाल मॅमचा एक थॉट असतो आणि त्या थॉटप्रमाणेच हे सगळं होतं आणि तो थॉट नेहमीच इनक्रेडिबल असतो आणि त्यामुळे आम्हाला तिकडे स्टेज फिअर गेलं आमचं एव्हरी इयर परफॉर्म करून करून आणि म्हणून मला वाटतं की आज मी एवढा चांगला डान्स करू शकते तिथे सुरुवात केली म्हणून आज हे सगळं होतं आहे कारण की तेव्हा माझ्या आईला कळलं की माझ्यात कुठंतरी टॅलेंट आहे थोडंफार त्यामुळे मग तिने मला ह्याच्यासाठी म्हणली की तू हे करू शकशील आणि आम्ही खूप क्रिएटिव्हिटी म्हणजे प्रत्येक गोष्टीत मॅमनी नाईट आउट्स करणं खूप लहान म्हणजे प्रत्येक एज ग्रुपला त्यांनी बेनिफिशियल गोष्टी दिल्या होत्या आम्हाला आणि आज मला वाटतं माझी जी काय पर्सनॅलिटी आहे ती त्याच सगळ्यामुळे आहे कारण की लिटल हार्ट्स हे कधी डे केअर नसून माझ्यासाठी घर होतं आणि तिकडनं म्हणजे संध्याकाळी आई घ्यायला आली की घरी जावं असं वाटायचं नाही आणि तिथेच थांबावं असं वाटायचं त्यामुळे लिटल हार्ट्स इज मोर दॅन जस्ट अ डे केअर इट्स अ इमोशन आणि त्यामुळे मला असं वाटतं की मी अजूनही कनेक्टेड आहे आणि अजूनही इकडे आले आणि इथे परफॉर्म केल्यावर मला खूप नॉस्टॅल्जिक फील होतं की तेव्हाचे सगळे दिवस मला आठवतात की तेव्हा खूप मजा मस्ती केली होती आम्ही सगळ्यांनी आज मला माहिती नव्हतं आभावजस आलेत पण ते पण असायचे अजून खूप जण आमच्याबरोबर असायचे आणि आम्ही सगळ्यांनी खूप मजा केली आहे तेव्हा आणि ह्याच्यासाठी सगळं ह्याचं क्रेडिट मृणाल मॅमला आणि सगळ्या टीचर्स आणि मावशींना जातं की त्यांनी आम्हाला खूप सांभाळून घेतलं आणि खूप छान आमच्यावर संस्कार झालेत तेव्हा त्यामुळे थँक्यू सो मच मॅम सगळ्यासाठी थँक्यू सो मच थँक्यू मृदुलच्या वेळेला अर्णव ढवळे हा सुद्धा एक त्यांच्या बॅचमध्ये होता आज त्याला आमंत्रित केलं होतं पण अर्णव फिरोदियामध्ये पार्टिसिपेट करतो आहे ते सिलेक्ट झाले पुढे गेले आणि त्यामुळे तो इथे आत्ता येऊ नाही शकला पण त्यांनी तेव्हाही मृदुल आत्ता जसं म्हणाली तसं बोलून दाखवलं की लिटल हार्ट्सच्या गॅदरिंगमुळे जो स्टेज कॉन्फिडन्स आम्हाला आला होता तो फिरोदियाला आम्हाला उपयोगी पडला सो हे वाक्य मला पण खूप महत्त्वाचं वाटलं सुमित वावरे नमस्कार नमस्कार माझं नाव सुमित आणि मी याची मुलगी शारिवा आज आम्ही तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहोत तर शारिवा 2 वर्षांची झाली तेव्हा आम्ही तिच्यासाठी शाळा म्हणजे प्ले स्कूल आणि डे केअर असं शोधत होतो मी तिला अनेक ठिकाणी घेऊनही गेलो पण तिला कुठलीच शाळा पसंत पडली नाही मग एक दिवस बाबा मला लिटिल हार्ट्समध्ये घेऊन आला आणि मी त्याला म्हणाले बाबा मला याच शाळेत जायचं आहे आणि अशा रीतीने शारिवाचा लिटिल हार्ट्समधला हा प्रवास सुरू झाला मी तिला विचारलं तुला लिटिल हार्ट्समध्येच जायला का आवडतं गं मग मी उत्तर दिलं कारण मला इथल्या मृणाल टीचर यशश्री टीचर श्रद्धा टीचर खूप आवडल्या त्या खूप छान ॲक्टिव्हिटीज घेतात आणि इथल्या मुलांचीही खेळायला मला खूप आवडतं आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण लिटिल हार्ट्समध्ये पहिल्या दिवसापासून मी एकदाही रडले नव्हते अरे वा आणि ह्या सगळ्यापेक्षाही शारिवाला इथली अजून एक गोष्ट खूप आवडायची ती म्हणजे लिटिल हार्ट्समधला नाश्ता आणि जेवण याबद्दलचा मी तुम्हाला एक किस्सा सांगते एके दिवशी लिटिल हार्ट्समध्ये नाश्त्याला होते पोहे खाऊन झाल्यावर मला मृणाल टीचरांनी विचारलं काय शारिवा आवडले का पोहे मी उत्तर दिलं पोहे आवडले पण त्यात शेंगदाणे थोडे कमी होते सो अशी सुरुवातीला अबोल असणारी आमची शारिवा लिटिल हार्ट्समुळे खूप मोकळेपणाने बोलू लागली लिटिल हार्ट्समध्ये सगळ्या टीचर खूप छान ॲक्टिव्हिटीज घ्यायच्या आणि दशरथ दादा आम्हाला मनसोक्त घसरगुंडीवर खेळू द्यायचा पण तेवढ्यात आला कोरोना मग आम्हा सगळ्या मुलांना घरी बसावं लागलं तरी पण या कोविड काळामध्ये सगळ्या टीचर्सनी ऑनलाईन येऊन ड्रॉइंग ओरिगामी आणि इतर क्रिएटिव्ह ॲक्टिव्हिटीज खूप छान पद्धतीने घेतल्या आणि यामुळे आज ड्रॉइंग आणि पेंटिंग माझे आवडते छंद आहेत आणि शारिवाला लिटिल हार्ट्समध्ये मधून बाहेर पडूनही आता काही वर्ष झाली पण तरी देखील अजूनही लिटिल हार्ट्सच्या पेरेंट्स ग्रुपचा आम्ही भाग आहोत
आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या उपक्रमांमध्ये जसं जमेल तसं आम्ही सहभागीही होत असतो आणि त्यासाठी आम्ही खरंच मनापासून लिटिल हार्ट्सचे आणि विशेषतः मृणाल टीचरचे खूप मनापासून आभार मानतो. आणि अशा रीतीने मला घडवणारा लिटिल हार्ट्सचे मनापासून आभार. धन्यवाद. खूप छान अनुभव ऐकायला मिळाले. आम्हाला पण खूप छान वाटलं की ज्याच्यासाठी आम्ही मेहनत घेतो खरं तर मुलांसाठी, त्यांना लिटिल हार्ट्स आवडतं हे ऐकून खूप छान वाटतं. पुढची धुरा मी मिहिरला देते. Thank you everyone, and I will request all the dignitaries to take their seats and please enjoy the show. I will hand over the mic to our young enthusiastic hosts for today, Arya, Vihan and Abir. Friendship is one of the most valuable and precious bond given to human beings. मैत्री म्हणजे सुखदुःखात एकमेकांना समजून घेणारं एक निखळ निर्मळ नातं. ना कसली बंधनं ना कसली वचनं. मैत्री म्हणजे खरं तर एकमेकांना समजून घेणं. कितीही अवघड असलं तरी मैत्रीचं हे गणित असतं सोप्यात सुटणारं. मैत्री हेच एक निर्बंध नातं, कधीही न तुटणारं. मैत्री नावाच्या नात्याची वेगळीच असते जाणीव, भरून काढते आयुष्यात प्रत्येक नात्याची उणीव. आजच्या कार्यक्रमात आपण बाळ जन्माला आल्यापासून त्याची कोणाकोणाशी मैत्री होते आणि त्याचबरोबर हे मैत्रीचं नातं कसं फुलत जातं ते बघणार आहोत. एक नवीन जीव जन्माला येतो तेव्हा ब्रह्मांडातील पंचतत्वांची जणू एकमेकांशी मैत्रीच होते. ह्या मैत्रीचं फलित म्हणजे एक सानुलं बाळ जेव्हा जन्माला येतं तेव्हा कुटुंबातील व्यक्तींच्या आनंदाला सीमाच राहत नाही. अशाच एका कुटुंबात जन्मलेल्या चिंटूची ही कहाणी. ही कहाणी फक्त चिंटूची नाही हं, चिंटू, चिंगी यांच्यासारख्या असंख्य छोट्या छोट्या दोस्तांची. चिंटू जेव्हा जन्माला आला तेव्हा त्याची पहिली मैत्री झाली ती त्याच्या आईशी. आई आणि चिंटूचं हे मैत्रीचं नातं निखळ, निर्मळ आणि वात्सल्यपूर्ण होतं. आईचं जग चिंटूपासून सुरू होऊन चिंटूपाशीच येऊन थांबायचं. Presenting a performance by daycare toddlers and their mothers. तू ही रे, मेरी खुशियाँ तू ही रे. मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ तू ही रे. रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे. मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे. आईप्रमाणेच बाबांबरोबरही चिंटूची छान गट्टी जमली होती. आई खूप प्रेमळ तर बाबा एकदम बिनधास्त आणि खूप खेळकर. बाबांच्या पाठीवर बसून घोडा खेळायला चिंटूला खूप मजा यायची.
आणि चिंटूची ताई ते तर काही विचारायलाच नको. ती चिंटूची इतकी काळजी घ्यायची की आपण कोणीतरी स्पेशल आहोत असंच चिंटूला वाटायचं. Presenting a performance by afternoon daycare children and their moms. Okay, now listen up. We're going to tell you a story about 4 guys, Ta, Ra, Ma, and Pa. Ta jo gire to Ra de sahara, Ma pal mein samjhe इशारा. हिदाई राई माई पा अगर मिल जाए तो ये संगम तो ये सरगम सुनाई दे सबको. तारारम पम 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 तारारम पम. रातों हर पल यही देखे ताकि धर है कहाँ है. माँ भी जाए बस उधर ही पाज धर है जहाँ है. ये ताये राय माये पा अगर मिल जाए तो कहीं मिलके ये सब दिल से कि अब तो जो भी हो. तारारम पम 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 तारारम या आपल्या चिंटूला प्राण्यांची फ्रेंडशिप करायला खूप आवडायचं. चिऊ काऊ बुबू माऊ सगळेच त्याचे मित्र. असंच एकदा चिंटूच्या बागेत आलं एक माऊचं पिल्लू. आणि मग पुढे काय झालं हे चिंटू आणि त्याच्या दोस्तांकडूनच ऐकूया. Performance by playgroup students. Ullu lulu lu. आज आमच्या बागेमध्ये आलं माऊचं पिल्लू. आज आमच्या बागेमध्ये आलं माऊचं पिल्लू. नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू लुल्लू लुल्लू. नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू लुल्लू लुल्लू. आज आमच्या बागेमध्ये आलं माऊचं पिल्लू. आज आमच्या बागेमध्ये आलं माऊचं पिल्लू. नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू लुल्लू लुल्लू. नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू लुल्लू लुल्लू. उल्लू लुल्लू लुल्लूचा काळा काळा रंग, मऊ मऊ मखमलीचे गुबगुबीत अंग. उल्लू लुल्लू लुल्लूचा काळा काळा रंग, मऊ मऊ मखमलीचे गुबगुबीत अंग. चला चला लुल्लूला थोडं दूध देऊ. चला चला लुल्लूला थोडं दूध देऊ. नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू लुल्लू लुल्लू. बशी ठेवली पुढ्यात तेव्हा लुल्लू खुश झाले. बशी ठेवली पुढ्यात तेव्हा लुल्लू खुश झाले. लप 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 करीत सारे दूध प्यायले. लप 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 करीत सारे दूध प्याले. मग लागलेला बाळ माझ्या संगे खेळू. मग लागलेलं बाळ माझ्या संगे खेळू. नाव त्याचं ठेवलं मी उल्लू लुल्लू लुल्लू. खेळत होतो आम्ही तोच काय मज्जा झाली. अहो काय मज्जा झाली. गुरुक म्याव करीत एक धब्बी माऊ आली. गुरुक म्याव करीत एक धब्बी माऊ आली. लुल्लू मग आई मागे खुशाल गेले धावून. लुल्लू मग आई मागे खुशाल गेले धावून. गेले मला विसरून उल्लू लुल्लू लुल्लू. गेले मला विसरून उल्लू लुल्लू लुल्लू.
असा उदास का बसलायस? मागून आजीची हाक ऐकू आली. आजी, माऊचं ते पिल्लू निघून गेलं. बघ ना, माझ्याशी खेळायला थांबलंच नाही. असू दे रे, चल तू आत घरात ये बरं, तुला मस्तपैकी शेंगदाण्याचा लाडू देते. चल. चिंटूची स्वारी टुनकन उडी मारून घरात आली. आजी आजोबांबरोबर लाडू खाता खाता चिंटू माऊच्या पिल्लाला विसरून सुद्धा गेला. हे आजी आणि आजोबा चिंटूचे बेस्ट फ्रेंड बरं का. गणित कशाशी खातात हे माहीत नसलं तरी खाऊ खायचा असेल किंवा भातुकली खायची असेल, खेळायची असेल तर आजीकडे जायचं, आणि बागेत फिरायला जायचं असेल किंवा दुकानातून चॉकलेट हवं असेल तर लगेच आजोबांशी दोस्ती करायची. हे गणित मात्र चिंटूला चांगलंच जमायचं. प्रेझेंटिंग अ पोएम बाय डेकेअर स्टुडंट्स. आजी, मी तुझ्याशी खेळेन ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेन ग. हांड्यावरती तपेल, चुलीवरती पातेल. हांड्यावरती तपेल, चुलीवरती पातेल. तुझं माझं घरकुल बांधेल ग. तुझं माझं घरकुल बांधेल ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेल ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेल ग. दाण्याचा लाडू, गुळाची पोळी. दाण्याचा लाडू, गुळाची पोळी. पोह्याचा भात तुला शिकवेल ग. पोह्याचा भात तुला शिकवेल ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेल ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेल ग. बराबरा जेवी ऑफिसला जाई. बराबरा जेवी ऑफिसला जाई. येताना खाऊ तुला आणेल ग. येताना खाऊ तुला आणेल ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेल ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेल ग. रात्र करू मामाची, गोष्ट सांगू राजाची. रात्र करू मामाची, गोष्ट सांगू राजाची. तुझ्या कुशीत मी झोपेल ग. तुझ्या कुशीत मी झोपेल ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेल ग. हे आजी, मी तुझ्याशी खेळेल ग. आजी आजोबा चिंटूला भरपूर गोष्टी सांगायचे. चिवकाऊच्या, वाघोबाच्या, तसंच देवांच्या सुद्धा, म्हणजे रामाच्या, कृष्णाच्या आणि गणपती बाप्पाच्या. त्यातला गणपती बाप्पा हा चिंटूचा आवडता बाप्पा बरं का. दरवर्षी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी येणारा हा गणपती बाप्पा चिंटूचा फ्रेंडच होता म्हणा ना. मागच्या गणेशोत्सवात चिंटूने त्याच्या मित्रांबरोबर बाप्पासाठी मस्त डान्सही केला होता. प्रेझेंटिंग अ परफॉर्मन्स बाय प्ले ग्रुप स्टुडंट्स. धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के ऊपर तारे. धरती ऊपर दरिया, दरिया के ऊपर अंबर, अंबर के ऊपर चंदा, चंदा के
सबसे प्यारी सबसे न्यारी तेरे बस में है ये दुनिया सारी सबसे प्यारी सबसे न्यारी तेरे बस में है ये दुनिया सारी अपनी फ्रेंडशिप कितनी पक्की कितनी सच्ची कितनी अच्छी अपनी फ्रेंडशिप कितनी पक्की कितनी सच्ची कितनी अच्छी इसको सदा निभाना ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा टिंग टिंग टाक टिंग 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 टाक टिंग टिंग टाक टिंग टाक या सगळ्या मित्रांबरोबर खेळण्यात बागडण्यात चिंटूचे दिवस मजेत जात होते. चिंटू आता 2 वर्षांचा झाला. त्याच्या आईबाबांनी त्याच्यासाठी एक छान गंमत शाळा शोधून ठेवली होती. बघता बघता शाळेत जायचा दिवस आला की पाठीवर स्कूल बॅग, गळ्यात वॉटर बॉटल, डोक्यावर कॅप अशी चिंटूची स्वारी निघाली की शिशुवर्गाच्या शाळेला. Presenting a performance by nursery students. गोड गुजरे बाळ चालले शिशुवर्गाच्या शाळेला गोड गुजरे बाळ चालले शिशुवर्गाच्या शाळेला सोबत मम्मी पप्पा आम्ही शाळेला जाऊ पोळी भाजी सोबतीला गोड गोड खाऊ गोड गोड खाऊ गोड गोड खाऊ छोटे छोटे सवंगडी सारे भेटणार हसू खेळू नाचू गाव धमाल करणार छान छान खेळी देणार आता आम्हाला खेळायला शिशुवर्गाच्या शाळेला ऊन असो की पाऊस वारा शाळेला जाणार झाले काहीतरी कधी सुट्टी ना घेणार सुट्टी ना घेणार सुट्टी ना घेणार अननस आई शिकवणार बाई पहिला नंबर घेऊन येणार बक्षीस देणार आई बक्षीस देणार आई बक्षीस देणार आई शाबासकीची थाप पाठीवर गुलू गुलू गालाला शिशुवर्गाच्या शाळेला Chintu was a bit nervous on his first day of school, but with the support of his family, friendly teachers and maushis, he quickly made friends. He was super happy playing with everyone until he hit a bump. All the toys he thought were mine, mine and only mine had to be shared. At home, it was Chintu's toys and Chintu's rules. But here, 15 kids wanted one ball.
Share? What's that? He wondered. Then he watched his big friends, Tai and Dada. They shared happily. Maybe sharing is cool. Presenting a skit by phonics students, sharing is caring. Students, it's free time now. You can play with the toys given to you. Yay! I have got a ship. Ship, ship, ship. Let's go on the trip. Trip, trip, trip. As we sail the sea. Sea, sea, sea. All shine with glee. Glee, glee, glee. What did you get? I have got a fish. Fish, fish, fish. What else can you wish? Wish, wish, wish. What did you get? I got a book. Book. Let's have a look. Look. What did you get? See what I got, a beautiful robot. Wow, awesome. It's so colorful. And shiny too. Give it to me. 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 Give it. Students, don't make much noise. Sharing is caring. Use magic words and take turns. Could you please give it to me now? Yes. You can take my book. Yes. Could you please give it to me now? Yes, take it. Thank you. Here, take my fish. Let's play together. Yes. Sharing is caring. Sharing is caring. Thank you. Eventually, Chintu also learned to share the toys and use magic words and became a good friend. Presenting a performance by nursery students, I am a good friend. I can listen to be a good friend. I can share, I'm a good friend. I can listen to be a good friend. I can share, I'm a good friend. I know how to listen. When you talk, I listen to you. I know how to listen. I know what good friends do. I know how to share. I can share my toys with you. I know how to share. I know what good friends do. I can be kind to be a good friend. I wait my turn. I'm a good friend. I can be kind to be a good friend. I wait my turn. I'm a good friend. I can use kind words. I can say please and thank you. I can use kind words. I know what good friends do. I wait for my turn. I will use the slide after you. I wait for my turn. I know what good friends do. I can listen to be a good friend. I can share, I'm a good friend. I can be kind to be a good friend. I wait my turn, I'm a good friend. Yeah, I know how to be a good friend.
असेच दिवस जात होते. चिंटू शाळेची पुरेपूर मजा घेत होता. एक दिवस चिंटूची ताई धावतच घरी आली आणि वर्गात घडलेला एक प्रसंग तावातावाने आईला सांगू लागली. काय झालं होतं बरं चिंटूच्या ताईच्या वर्गात? Presenting a performance by drama workshop participants. Good morning, sir. Sit down. मी तुम्हाला मार्क्स म्हणजे आकडे. आकडे आकडे आकडे, जिकडे तिकडे आकडे. आकडे आकडे आकडे, जिकडे तिकडे आकडे. आकडे अलीकडे, आकडे पलीकडे. आकडे आकडे आकडे, जिकडे तिकडे आकडे. हॉलमध्ये आकडे, मॉलमध्ये आकडे, बसमध्ये आकडे, अरे मेट्रोमध्ये आकडे. आकडे आकडे आकडे, जिकडे तिकडे आकडे. आकड्यांचे आणि आमचे आहे भलते वाकडे. पासून घाला देवाला रे साकडे. आकडे आकडे आकडे, जिकडे तिकडे आकडे. 30 पैकी 30 मार्क्स मिळाल्याचा मुलांना पुरस्कार मिळाले. मिहीर देवर अनय यांना 30 पैकी 30 मार्क मिळाले. यांना अभिनंदन करूया. Sit down. आद्यश्री उभा राहा. Yes sir. तुला मात्र भोपळा मिळाला. अभ्यास करते की नाही? करते सर. पण अभ्यासावर लक्ष द्या. Sit down. आम्हाला मिळाले 30 पैकी 30. तू भोपळा किस. आम्हाला मिळाले 30 पैकी 30. तू भोपळा किस. काका, मी आले शाळेतून. चहा देतेस का? हो. तुझी तब्येत कशी आहे? थोडी बिघडली. ठीक आहे, मी चहा आणते. मी आले शाळेतून. काकांची तब्येत खराब आहे. मी त्यांना चहा करून देते. हं?
भरपूर आर्केड गेम खेळले आणि मग तिथे मॅगडीला खाल्लं आणि मग मूवी बघायला गेलो. कुठला मूवी बघायला गेला? झुटोपिया. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सिट डाऊन. मी तुम्हाला सायन्सचे मार्क्स सांगणार आहे. मार्क्स म्हणजे आकडे. मी 30 पैकी 30 मार्क मिळालेल्या मुलांना उभं करणार आहे. मिहीर, अनय, शर्वानी यांना 30 पैकी 30 मार्क्स मिळाले. त्यांचं अभिनंदन करूया. सिट डाऊन. आद्याश्री उभं राहा. येस सर. तुला मात्र भोपळा मिळालाय. अभ्यास करते की नाही? आम्हाला मिळाला. करते सर. पण दुसऱ्या वर्गात जायचंय की नाही? हो सर. सिट डाऊन. आम्हाला मिळाले 30 पैकी 30. तू भोपळा किस. आम्हाला मिळाले 30 पैकी 30. तू भोपळा किस. आली काका. तुझी तब्येत कशी आहे आज? हो. मी आले शाळेत. मला सगळ्या विषयामध्ये कमी मार्क मिळतात. घराचा काम त्याच्यामुळे मला अभ्यास करायला वेळच नाही मिळत. त्याला सरांची बोलणी सांगते. आवाज चालेल चालेल. गुड मॉर्निंग प्रिन्सिपल. गुड मॉर्निंग. सिट डाऊन. मला सगळ्यांचे मार्क कळाले. सगळ्यांना छान मार्क मिळाले. सगळ्यांचं खूप अभिनंदन. थँक्यू टीचर.
आदिती, तू आता सापाला बाहेर सोडून येशील? हो मॅम. छान, तुझ्यामध्ये किती छान टॅलेंट आहे. तू आम्हाला सापापासून वाचवलंस. थँक्यू मॅम. आदिती, तू मला साप पकडायला शिकवशील? मला पण तुला अभ्यासात मदत करेन. हो आणि मी पण. हो. मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. बघा तरी आमची डोकी, नाही नुसती रिकामी खोकी. बघा तरी आमची डोकी, नाही नुसती रिकामी खोकी. मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. उंची बघा मोजेना, खोली तिला कळेना. उंची बघा मोजेना, खोली तिला कळेना. मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. जमिनीत खोल खोल, मुळे फिरती गोल गोल. जमिनीत खोल खोल, मुळे फिरती गोल गोल. तुम्हाला दिसणार कसे? मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. आम्ही सगळे वेगळे वेगळे, सगळे जण वेगळे वेगळे. आम्ही सगळे वेगळे वेगळे, सगळे जण वेगळे वेगळे. पण तुम्हाला कळणार कसे? मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. मोडकी रे मोडकी, तुमची पट्टी मोडकी. पट्टी बदलूया, डोळे बदलूया. डोळे बदलूया, पट्टी बदलूया. थँक्यू. माझं नाव आहे देवज गोगटे आणि मला वाटतं या नाटकाचं नाव असायला पाहिजे सापाचा भोपळा. माझं नाव मनवा शिरोडे. मला वाटतं या नाटकाचं नाव असलं पाहिजे वेगळी बुद्धी. माझं नाव समर्थ. मला वाटतं या नाटकाचं नाव ठेवावा आद्यश्रीला मिळाला भोपळा. माझं नाव आहे विहीर खटावकर. मला वाटतं या नाटकाचं नाव ठेवायला पाहिजे वेगळी बुद्धी. माझं नाव आहे अथर्व. मला वाटतं या नाटकाचं नाव ठेवायचं साप आणि भोपळा. माझं नाव आहे अभि देशपांडे आणि मला वाटतं या नाटकाचं नाव ठेवावं आद्यश्रीला मिळाले भोपळे. माझं नाव अनय. मला असं वाटतं या नाटकाचं नाव पाहिजे साप आणि भोपळा. माझं नाव शर्वाणी आणि मला वाटतं या नाटकाचं नाव असलं पाहिजे मोडकी पट्टी. माझं नाव आद्यश्री अगस्ती आणि मला वाटतं या नाटकाचं असलं पाहिजे पट्टी बदलूया आणि डोळे बदलूया. ह्या सगळ्या प्रसंगानंतर सगळ्यांनी आद्यश्रीबरोबर फ्रेंडशिप केली हे काही सांगायला नकोच. Making friends is like sharing a meal and laughter together. It's about finding someone who shares your joys, passions, and with whom you can be your true self. Whether it's eating together, playing together, or just being together, friendship is about cherishing those moments and making the most of them. Presenting a performance by Daycare Children, I Have My Friends. F-R-I-E-N-D-S. I don't walk alone. I don't walk alone. I don't walk alone. I have my friends. I don't sit alone. I don't
Friendship makes you laugh a bit louder, and friendship makes you feel better. Friendship gives you friends forever, and that is your real treasure. With him around, there's no way to lose. Whenever things happen, he's right by my side. Even the sad times just run off and hide. A friend is a treasure, treasure, treasure. I keep in my heart for endless pleasure. We talk, we laugh, we giggle all day. Ha ha ha! That's how we always play. Hey ha! We help each other when something goes wrong. 'Cause true friendship stays forever strong. In the sandbox or in the school hall, together we stand through it all. A friend is a treasure, treasure, treasure. I keep in my heart for endless pleasure. We talk, we laugh, we giggle all day. Ha ha ha! That's how we always play. Hey ha! We kick the ball, we watch butterflies. Each day with him feels like a surprise. We share our secrets, we laugh and we play. That's what makes friendship so special each day. A friend is a treasure, treasure, treasure. I keep in my heart for endless pleasure. We talk, we laugh, we giggle all day. Ha ha ha! That's how we always play. Hey ha! कारण आजारी पडतो मुलगा थांबलेला, पण त्याला खरंच बरं नव्हतं, त्यामुळे आई निघून गेली त्या मुलाला घेऊन. हा आत्ता उभा राहिलेला आहे आणि त्यांनी खूप छान केलंय. खूप टाळ्या होऊ. मित्रमैत्रिणींच्या निखळ प्रेमात चिंब भिजत चिंटू हळूहळू मोठा होत होता. या सर्व मित्रांबरोबरच चिंटूची निसर्गाशी छान मैत्री होती. आईबाबांबरोबर किंवा मित्रांबरोबर टेकडीवर जायला त्याला खूप आवडायचं. तिथली झाडं, पानं, फुलं, पक्षी, किडेमुंग्या या सगळ्यांबरोबर त्याची गट्टी होती. चिंटूचा सगळ्यात आवडता ऋतू म्हणजे पावसाळा. ढगांचा गडगडाट होऊन पाऊस पडायला लागला की चिंटूची ती टेकडी हिरवीगार व्हायची ना, म्हणून. आणि पावसात भिजता भिजता गाऱ्या वेचण्याचा तो आनंद, तो तर काही विचारूच नका. Presenting a performance by Daycare Children, टप टप थेंब वाजती. टप 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 थेंब वाजती. टप 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 थेंब वाजती. गाणी गातो वारा, विसराता पाटी पुस्तक. विसराता पाटी पुस्तक. मजेत झेला गारा. पाऊस आला रे, पाऊस आला. पाऊस आला रे, पाऊस आला. टप 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 टप. टप 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 टप. घराघरावर कौलारावर आले झिमझिम पाणी. घराघरावर कौलारावर आले झिमझिम पाणी. गुणगुणती झाडांची पाने, हिरवी हिरवी गाणी. गुणगुणती झाडांची पाने, हिरवी हिरवी गाणी. अवती भवती भिजून माती. अवती भवती भिजून माती. सुगंध भरला साधा. विसराता पाटी पुस्तक. मजेत झेला गारा. पाऊस आला रे, पाऊस आला. पाऊस आला रे, पाऊस
आता शोचा एक महत्त्वाचा टप्पा, वोट ऑफ थँक्स. पहिलं तर हे स्टेज आम्हाला दिलं त्याच्यामुळे गांधी भवन स्टाफ, ऑडिटोरियम, आणि काल रात्री उशिरा आम्हाला अवेलेबल करून दिलं मिस्टर सांबारे, थँक्यू. साऊंड आणि लाईट ज्याच्याशिवाय तुमच्यापर्यंत हा शो पोचलाच नसता, मिस्टर केदार, आविष्कार आणि हरीश, थँक्यू. व्हिडिओग्राफर स्नेहल दाते मॅम, त्यांनी अवेलेबल केलं आहे, थँक्यू. हा पूर्ण गॅदरिंगचा व्हिडिओ यूट्यूबवर अवेलेबल होईल, आम्ही लिंक शेअर करू. कॉस्ट्यूम ज्याच्यामुळे मुलं स्पेशल दिसतात या स्पेशल ओकेजनवर, मिस्टर पिथे आणि मिसेस पूनम फाटक, थँक्यू. आणि एक एलिमेंट ज्याच्याशिवाय शो पूर्ण होत नाही ते तुम्ही, ऑडियन्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फॅमिली, ग्रँडपेरेंट्स, थँक्यू. आणि आज फ्रेंडशिप हा टॉपिक आहे, त्याच्यावर एक छोटी गोष्ट. कालच जे झालं ते, जनरली हा ऑडिटोरियम, कुठलंही ऑडिटोरियम इव्हनिंगला अवेलेबल होतं टीमला, आणि सगळे जे सामान हे आहे आणि बॅकड्रॉप आहे तो इव्हनिंगमध्ये लावता येतो, त्याच्यामुळे मॅनपॉवर खूप असते. पण काल दुसरा एक शो होता आणि आम्हाला रात्री 10 नंतर अवेलेबल झाला शो, तर मॅनपॉवर पण कमी होती आणि टाईम क्रंच होता, कारण 11ला यांना बंद करायला लागतं. तर फक्त एक मेसेज केला, आम्ही इकडे बाजूलाच सोसायटीमध्ये राहतो, आणि तो मित्र सोसायटीतला 7 वर्ष आय थिंक माझ्यापेक्षा लहान आहे, त्याला फक्त एक मेसेज केला, मला मदत हवी आहे, येऊ शकतोस का. त्यांनी काही नाही विचारलं, 2 मिनटात एक रिप्लाय होता, ॲम इन, बाकी लोकांना विचारतो. काल मी बघितलं 6 लोकं त्यांनी त्याच्याबरोबर आणली, त्याच्यामुळे 1.5 तासाचं काम आमचं अर्ध्या-पाऊण तासात पूर्ण झालं. सो आय थिंक ती फ्रेंडशिप महत्त्वाची आहे की तुम्हाला जेव्हा मदत लागते तेव्हा लोक अवेलेबल असतात. आणि आता मी माईक देतो मृणाल पत्नीसला. विशेष बोलणार नाही, पण नाटकाचा सेट लागतो आहे तेवढ्यात. हा जो कार्यक्रम होतो आहे यामागे बऱ्याच जणांचं योगदान असतं, आणि सगळ्यात मोठं योगदान हे आमच्या टीचर्स आणि मावशी यांचं आहे. कारण तुम्हाला माहितीच असेल की एका मुलाला सांभाळणं आणि एका वेळी एवढी सगळी मुलं सांभाळणं आणि चालू सगळ्या रुटीनमध्ये त्यांच्या सगळ्या गोष्टी, या डान्स बसवणं, ते सगळं मॅनेज करणं, हे खरंच एक वेगळंच काम आहे, चॅलेंजिंग काम आहे. आणि आमच्या टीचर्स आणि मावशा हे काम अगदी लीलया सांभाळतात. त्यामुळे टीचर्स आणि मावशा सगळ्यांसाठी जोरदार टाळ्या होऊ देत. तसंच तुम्ही बघताय दशरथ दादा, लिटल हार्ट सुरू झाल्यापासून दशरथ दादाचीही फ्रेंडशिप आहे लिटल हार्ट्सबरोबर, आणि तेव्हापासून प्रत्येक कामात मदत करतायत, कुठलं कशाला काय कधीही विचारत नाही. आणि बाकीच्या टीचर्स मावशांप्रमाणे दशरथ दादाही हा मुलांचा आवडता दादा आहे. काही वेळेला ओरडायला लागतं त्याला, पण कुणाचा तरी धाक हवा असतो, पण तरीही अगदी आनंदाने हक्काने ते दशरथ दादाबरोबर खेळतात आणि काही गोष्टी शेअर करतात. सो दशरथ दादासाठी सुद्धा खूप धन्यवाद. आभार मानण्यासाठी मला एक दोन नावं सांगायची आहे. यावर्षी फोनिक्स चा कोर्स सुरू केला, आणि तो कोर्स एक वेगळ्या पद्धतीने, म्हणजे टिपिकल फोनिक्सच्या अंगाने न जाता मुलांना एक काही एक्सपिरियन्स मिळावा असा वेगवेगळ्या पद्धतीने काही ॲक्टिव्हिटीज घेत एक फोनिक्सचा कोर्स डिझाईन केला. आणि तो कोर्स डिझाईन करण्यासाठी नारायणी करंजकर आल्या आहेत का? नारायणी करंजकर या आपल्या आधीच्या पेरेंट्स, आणि त्यांनी आम्हाला खूप मदत केली, आणि तो कोर्स खूपच छान पद्धतीने झाला. आत्ता जे फोनिक्स स्किट मुलांनी प्रेझेंट केलं ते सुद्धा त्या फोनिक्सच्या अंगाने जाणारं होतं, आणि त्याच्यामध्ये रायमिंग वर्ड्स वापरले होते. रायमिंग वर्ड्स वापरून कविता कशी तयार करता येते याबद्दल आम्ही मुलांशी बोललो, डिस्कशन केलं, आणि मग ते स्किटचे जे काही डायलॉग्स आहेत ते फायनलाइज केले. सो त्या प्रोसेसमधनं सुद्धा मुलं खूप शिकली, आणि तो कोर्स डिझाईन करण्यासाठी नारायणी करंजकर यांचे खूप खूप धन्यवाद. मिस्टर प्रभू देसाई यांनी आम्हाला सोशल मीडियावरती तुम्हाला आलं पाहिजे, हे जे काम तुम्ही करताय हे लोकांना कळलं पाहिजे, यासाठी आम्हाला खूप गायडन्स दिला आणि आम्हाला बरीच मदत केली.
इवन त्यांच्याकडे जे कोणी आर्टिस्ट होते त्यांची पण तुम्ही मदत घ्या आणि तुम्हाला जे काय पाहिजे ते करा, या पद्धतीने खूप चांगलं सपोर्ट आम्हाला त्यांनी केला. आणि त्यामुळे आत्तापर्यंत सोशल मीडियाशी असा थोडं आम्ही लांब होतो, तर त्या निमित्ताने सोशल मीडियावरतीसुद्धा आमचा प्रेझेन्स दिसावा या दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू झाले. आणि त्यांच्या या गायडन्ससाठी प्रभू देसाई यांना खूप खूप धन्यवाद. आता तुम्ही बघितलं आपली पुढची पिढी तयार होती आहे आणि आम्ही एक स्टुडंट्सना हे केलं, फेलिसिटेट केलं. पुढची पिढी तयार होती आहे. विहान ये पुढे. विहान देशपांडे, जोरदार टाळ्या होऊ देत विहानसाठी. विहाननी पण मला कंपेअरिंग करायचं आहे, निवेदन करायचं आहे आणि त्यांनी मी हे करू का ते करू का ते करू का असं भरपूर म्हणजे खूप उत्साहात तो होता. मी म्हटलं बरं मला लक्षात आलं की तुला काय करायचं आहे आणि तुझी काय स्ट्रेंथ आहे. नेक्स्ट इयर तुझ्यासाठी खास एक रोल मी राखून ठेवीन. आणि तुम्ही बघितलंच की त्याचा रोल त्यांनी लीलया सांभाळला. खूप छान. थँक्यू विहान. दुसरं नाव अबीर. अबीर महागावकर, तो सुद्धा आमचा स्टुडंट आहे, दादा आहे सगळ्या मुलांचा. आणि त्यालासुद्धा मला बाकी काही नको, डान्स वगैरे नाही, मला काहीतरी बोलायचं असेल तर मला आवडेल, त्यामुळे त्याच्यासाठी काही लाईन्स राखून ठेवल्या आणि त्याचाही पार्ट त्यांनी खूप छान पद्धतीने सांभाळला. त्याबद्दल अबीरचं पण खूप कौतुक. थँक्यू अबीर. मला असं वाटतं नाटकाचा सेट लागलेला आहे. नाटकानंतर एकच परफॉर्मन्स असणार आहे, कॉमन परफॉर्मन्स. त्यामुळे आत्ता मी इथे उभी आहे तर मी एक समरी करते. हा जो विषय आम्ही घेतला फ्रेंडशिप, तर मला असं वाटतं की मगाशी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक नात्यात जर मैत्री असेल तर ते नातं खुलतं आणि आपुलकीचं वाटतं. आणि ही जी फ्रेंडशिप आहे ही लहानपणापासून मुलांची आईवडिलांबरोबर, आजी आजोबांबरोबर, इतकंच काय टीचर्सबरोबर, आजूबाजूचे जे कम्युनिटी हेल्पर्स आहेत, दुकानवाले काका किंवा आणखी कोणी, यांच्याबरोबर ज्या प्रकारचं नातं, ज्या प्रकारची फ्रेंडशिप होते, त्यातनं मुलांना जे रिस्पॉन्सेस मिळतात त्यावरनं त्यांचं व्यक्तिमत्व घडत असतं. आणि ते व्यक्तिमत्व, ती पर्सनॅलिटी ते पुढे कॅरी करतात. आणि जेव्हा मोठे होतात तेव्हा मोठेपणी कॉलेजमध्ये गेल्यावर त्यांच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर, लग्न झाल्यावर पार्टनरबरोबर किंवा मोठं झाल्यावर जी काही जनरेशन गॅप असते त्यावेळेला आपल्या आईवडिलांबरोबर हे जे इंटरॅक्शन होतं आणि त्या इंटरॅक्शनसाठी जो एक स्ट्रॉंग पाया लागतो, स्ट्रॉंग फाउंडेशन लागतं, ते या लहानपणातच आपण दिलं तर नक्कीच त्याचा खूप फायदा होतो. आणि म्हणून केवळ आम्हाला हा एक मेसेज द्यायचा आहे की मुलांबरोबर फ्रेंडशिप करा आणि मित्र या नात्याने जेव्हा तुम्ही त्यांच्याबरोबर बघता तेव्हा एक वेगळा अँगल तुम्हाला दिसेल आणि ते नातं तुमचं खुलून येईल आणि पुढच्या आयुष्यातसुद्धा मुलांना त्याचा खूप उपयोग होईल. धन्यवाद. चिंटू आता बराच मोठा झाला होता. शाळेच्या अटल टिंकर लॅबमध्ये काम करता करता निसर्गाला वाचवण्यासाठी काय करता येईल यावर त्याचे प्रयोग सुरू असायचे. आज त्याच्या ताईचा वाढदिवस आहे. ताईला वाढदिवसाला सरप्राईज द्यायचं त्याने ठरवलं आहे. चला बघूया पुढे काय होतं आहे ते. छान झालं ना डेकोरेशन? हो, एकदम मस्त झालंय. सर्वांनी तर 6 वर्षांची होणार आहे, तर मी तिच्या सगळ्या फ्रेंड्सला बोलवलं. आयडिया, मी तिच्या आवडीचे गुलाबजामुन करतो. ये, मी पण तुला हेल्प करणार. चालेल, तुम्ही गुलाबजामुन बनवा, मी केक बनवते. किती डर्टी पसारा झालाय. आई, मावशी कधी येणार आहेत? येतीलच 5 मिनिटात. हो ना. आजे सर्वांनीला असा हे आवडत नाही पसारा. ती झोपली यार. हॅपी बर्थडे शरू. चल बाहेर. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे
दादानी केले. वेलकम. छुन्ना मावशी त्यांच्या पायातल्या पंजन छुन 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 वाजते ना, त्यामुळे आम्ही त्यांना छुन्ना मावशी. सॉरी, मी शेणात काम करते ना, त्यामुळे पटकन पुसते मी. अगं काही नाही होत. सर्वांनी तू काय म्हटलीस? कोणाचे काय म्हणले? अरे काही नाही, फक्त छुन्ना मावशी आहेत ना, त्यांच्या पायाचे डाग फरशीवर उमटतायत. माझ्याकडे एक आयडिया आहे. काय आयडिया आहे? माझ्याकडे ॲप आहे. ते ॲप सांगतं कोणाचे पाय मळलेले आहेत, कोणाचे पाय स्वच्छ आहेत. हे कसं काय? मी तुम्हाला 2-3 प्रश्न विचारणार आहे, त्याचे तुम्हाला खरी खरी उत्तरं द्यायची. अरे नको रे, द्यायची असतात, नाहीतर देव बाप्पा आपल्याला शिक्षा करतो. अरे नको रे, तुला दिसतच ना माझे पाय मळलेले. नाही तरी हो, मी आले 2 मिनिटात. हा बोल आता. मावशी तुम्ही कुठून येता? हनुमाननगर. इथून ते किती किलोमीटर आहे? असेल 7-5 किलोमीटर. मावशी तुम्ही कसे येता? गेल्या महिन्यापर्यंत मी चालत येत होते, पण आता सायकलने येते. मावशी तुम्ही एखादं झाड लावलंय? आमचं गाव आहे, इकडे मी 20-25 झाडं लावली असतील. आणि माहिती आहे, माझ्या घरासमोर मी अजून एक झाड लावलं आहे. इतक्या गर्दीत? हो, डोळ्याला हिरवंगार पाहिलं की शांत वाटतं. कसे येता तुम्ही? कसे जाता तुम्ही? कसे येता तुम्ही? कसे जाता तुम्ही? सायकल की बस की घेऊन येता कार? सायकल की बस की घेऊन येता कार? की पायावर तुमचा भरोसा फार? की पायावर तुमचा भरोसा फार? झाडे लावता तुम्ही की झाडे तोडता तुम्ही? झाडे लावता तुम्ही की झाडे तोडता तुम्ही? बोला बोला बोला, आम्ही सांगतो तुमचा पाय काळा की गोरा? बोला बोला बोला, आम्ही सांगतो तुमचा पाय काळा की गोरा? मी बटन दाबणारे आणि रिझल्ट येणारे. टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1. And your footprints is silver print. म्हणजे काय? म्हणजे तुमची पावलं चंदेरी आहे. कसं काय बरं? कारण तुम्ही खूप गाडी वापरत पण नाही, चालत किंवा सायकलने येता. आणि तुम्ही झाड पण लावलंय, म्हणून तुमची पावलं चंदेरी आहेत. मला काही हे पटत नाही. ठीक आहे, आता मी काकांची टेस्ट घेतो. अनय, तू कुठून येतोस? मी पावसावरून येतो.
इकडनं किती किलोमीटर लांब आहे? ते 15 किलोमीटर आहे. कशा आलास इकडे? मी कारनी आलो. मी कॅम्पसनी उगालहटकत. ठीक आहे. अने तू एखादं झाड लावले? मला माती आणायला सांगितली पण मला येते झाडा. मला इथे झाड लावायला वेळ नाही. म्हणजे तुम्ही एकही झाड नाही लावलं? नाही, मला इथे वेळ नाहीये झाड लावायला. कसे येता तुम्ही? कसे जाता तुम्ही? कसे येता तुम्ही? कसे जाता तुम्ही? सायकल की बस की घेऊन येता कार? सायकल की बस की घेऊन येता कार? की पायावर तुमचा भरोसा फार? की पायावर तुमचा भरोसा फार? झाडे लावता तुम्ही की झाडे तोडता तुम्ही? झाडे लावता तुम्ही की झाडे तोडता तुम्ही? बोला बोला बोला, आम्ही सांगतो तुमचा पाय काळा की गोरा? बोला बोला बोला, आम्ही सांगतो तुमचा पाय काळा की गोरा? आता मी बटन दाबतोय आणि रिझल्ट येणार आहे. टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1. सॉरी अनय, पण तुझी पावलं अस्वच्छ आहे. असं कसं? माझी पावलं गोरे छान गुबगुबीत आहेत. सॉरी काका, पण हेच खरंय. असं कसं? हे मला पटत नाही. कारण तुम्ही केवढी गाडी वापरता आणि तुम्ही एकही झाड नाही लावलं. एक झाड लावलं तर ते ऑक्सिजन सोडतं आणि एक गाडी वापरली तर ते खूप कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतं. आमच्या टेकडीवर एक मुलांनी कार्यक्रम ठेवला, झाडं लावण्याचा कार्यक्रम. तिथं मी पण जाणार आहे. मी आधी स्कूटर वापरायचो, पण आता मी चालत किंवा सायकलनी प्रवास करणार. खरं, आपण बोलतो पण करतच. शाळेत सायकलनी जाणार आता. येस, माझ्या लक्षात आलं. आपल्याला घरातली धूळ दिसते, पण आपण बाहेर किती अस्वच्छ वागतो. चला, आपण एक डील करूयात की शर्वाणीच्या बर्थडे निमित्त सगळे आपण एखादं झाड लावूयात. कसे येता तुम्ही? कसे जाता तुम्ही? कसे येता तुम्ही? कसे जाता तुम्ही? सायकल की बस की घेऊन येता कार? सायकल की बस की घेऊन येता कार? की पायावर तुमचा भरोसा फार? की पायावर तुमचा भरोसा फार? झाडे लावता तुम्ही की झाडे तोडता तुम्ही? झाडे लावता तुम्ही की झाडे तोडता तुम्ही? बोला बोला बोला, आम्ही सांगतो तुमचा पाय काळा की गोरा? बोला बोला बोला, आम्ही सांगतो तुमचा पाय काळा की गोरा? थँक्यू. आत्ता ही जी नाटकं तुम्ही बघितलीत ती एका वर्कशॉप अंडर घेतली होती. दिवाळीला एक पायलट वर्कशॉप आम्ही घेतलं होतं, त्यावेळेला ही मुलं सहभागी झाली होती. आणि त्यानंतर आम्ही वीकेंड वर्कशॉप घेतलं. 7 वीकेंड आय थिंक या मुलांनी तयारी केली. वेगवेगळे थिएटर आर्ट्स त्यांना इंट्रोड्यूस केले गेले. आणि केवळ या 7 वीकेंड्सला म्हणजे 7 दिवस, प्रत्येक दिवशी एक साधारण 2-3 तास, सो एक 35 ते 40 तासांमध्ये नाटकं बसवून त्यांना थिएटर आर्टचे वेगवेगळे गोष्टी शिकवून त्यांच्याकडनं ही 2 नाटकं बसवून करून घेणं हे खरोखर आम्हाला दिव्य होतं. आणि ही सगळी तारांबळ ज्यांनी सांभाळली त्या श्रुती मधुदीप यांचा मी उल्लेख करू इच्छिते. श्रुतीनी मोठ्या मुलांबरोबर म्हणजे टीनेज आणि कॉलेज गोईंग मुलांबरोबर भरपूर काम केलं आहे आणि खूप छान काम केलं आहे. अनेक वेगवेगळ्या NGOs बरोबर मुलांच्या डेव्हलपमेंटसाठी वगैरे सुद्धा ती कार्यरत असते, खूप बिझी असते. त्यातनं वेळ काढून या सगळ्यांसाठी तिने वेळ दिला
आणि या एज ग्रुपचा म्हणजे हा एज ग्रुप श्रुतीसाठी खूप नवीन होता आणि त्यांचे चॅलेंजेस, प्रत्येक ग्रुपचे जे काही चॅलेंजेस असतात ते समजून घेऊन त्यांना सांभाळणं आणि त्यांना जे योग्य वाटेल त्या पद्धतीने ती नाटकं लिहिणं, रचना करणं आणि त्यांच्याकडनं करून घेणं हे काम श्रुतीने केलेलं आहे आणि हॅट्स ऑफ टू हर. सो श्रुतीला थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद. श्रुतीचं एक छोटंसं कौतुक करूया. पुढच्या लास्ट परफॉर्मन्ससाठी मुलं तयार आहेत. चिंटू म्हणजे चिन्मय पुढे एक नामांकित शास्त्रज्ञ झाला. त्याने प्रदूषण कमी करण्यासाठी, प्लास्टिकचं रिसायकलिंग करण्यासाठी, ग्रीन फुटप्रिंट तयार करण्यासाठी आपलं मोलाचं योगदान दिलं. पण नंतर चांगली लठ्ठ पगाराची नोकरी सोडून तो आता गावात आला आहे आणि मुलांचं आयुष्य समृद्ध करण्यासाठी शाळा उघडणार आहे असं ऐकलं आहे. चिंटूचं बालपण त्याच्या अवतीभवती असलेल्या चांगल्या मित्रमैत्रिणींमुळे समृद्ध झालं आणि यशस्वी बिझनेसमन, जागरूक शास्त्रज्ञ तसंच कुशल शिक्षक याचबरोबर चांगला माणूस म्हणून तो संपूर्ण आयुष्यभर जगला. ही सगळी गोष्ट ऐकून आम्हाला काही प्रश्न पडलेत. जर चिंटूला लहानपणी इतकी सुंदर मैत्री मिळाली नसती तर तो आजचा चिंटू असता का? चिंटू मोठा शास्त्रज्ञ झाला, पण त्याच्या यशामागची खरी फुटप्रिंट मैत्रीची नव्हती का? स्वर्गात आकाश गंगा, गंगेला सोनेरी घाट. स्वर्गात आकाश गंगा, गंगेला सोनेरी घाट. घाटाला पायऱ्या 100, घाटाला पायऱ्या 100. झाला आनंद आली बहार, झाला आनंद आली बहार. घाटाशी लाविला एक स्वर्गीय कल्पतरू. हे घाटाशी लाविला एक स्वर्गीय कल्पतरू. तरूला फांद्या 100, तरूला फांद्या 100. झाला आनंद आली बहार, झाला आनंद आली बहार. सुटलं वार जोरात, फुले विखुरली पाण्यात. सुटलं वार जोरात, फुले विखुरली पाण्यात. तरंग उठले 100, इथं रंग उठले 100. झाला आनंद आली बहार, झाला आनंद आली बहार. गंगेला आला पूर, अहो पुराचं पाणी चढलं. गंगेला आला पूर, अहो पुराचं पाणी चढलं. बुडाल्या पायऱ्या 100, अहो बुडाल्या पायऱ्या 100. झाला आनंद आली बहार, झाला आनंद आली बहार.